Namaste and good evening to all our viewers. Welcome to yet another session of KFA Business Affairs Entrepreneur's Voice, which is being organized by KFA, and we come live to you every Friday from 5 p.m. to 6 p.m. KFA Business Affairs is our initiation to bring the voice of entrepreneurs and well-known faces from different sectors of the country to you all. Myself, Vivek Khanal, your moderator for the event, and as always, I'm back with my guest speakers and with a new topic for discussion. So without any further ado, let me introduce and welcome my guest speakers for today's program. So today also, I have two speakers with me and they both belong from the education sector. My first guest speaker for today's program is Mr. Narottam Aryal. He is the president of King's College. Well, Mr. Aryal is someone who has more than 2 decades of experience in Nepal's higher management education sector. Welcome, Narottam sir, in this live session, and thank you once again for accepting our invitation. Thank you, and good evening. Thanks. Thank you so much, sir. It's our pleasure to have you with us. My second guest speaker for today's program is Ms. Jasmine Hada Bajracharya. She is the Director of Academics and Consulting at KFA. Well, Ms. Hara is someone who has more than 18 years of experience in sales and marketing sector and has a lot of exposure in different multinational life insurance companies. Her area of expertise lies in establishing new business ideas, and she has a commendable command in communication and interpersonal skills. Welcome, Jasmine ma'am, in this session, and thank you as well for accepting our invitation. Warm greetings and namaste to everyone. I'm delighted to be here. Thank you. It's our pleasure, ma'am. So before we proceed towards our discussion, I would like to inform our viewers regarding today's topic. So the topic for today is impact of COVID-19 and way forward for higher management education sector. अहिले यो COVID-19 पेन्डेमिकले संसारभरि हाम्रो इकोनोमीमा अथवा हाम्रो इकोनोमीको डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरुमा जसरी एउटा समस्या ल्याएको छ अथवा we've been hit hard because of this pandemic, and it's considered that education sector is also one of the most hardest sectors. So आज चाहिँ अहिलेको हाम्रो सिनेरियोमा एजुकेसन सेक्टरले के प्रब्लम्सहरु फेस गरिरहेको छ अथवा भोलिको दिनमा कस्तो सिनेरियो आउन सक्छ एन्ड गभर्नमेन्टले के गर्नुपर्छ अर प्राइभेट इन्स्टिट्युट्स गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युट्सहरुले आफै के गर्नुपर्छ यो सिचुएसनबाट बाहिर निकाल्नको लागि यो सेक्टरलाई यी विभिन्न टपिकमा आज हामी हाम्रो गेस्ट स्पिकर्सहरुसँग डिस्कस गर्छौं. And as you know, in the course of our discussion, we'll take some of your questions, but apologies for the fact that we might not be able to take all your questions due to time constraint. And also, since we are coming live to you from our respective houses, there is a possibility of technical glitches at times, though we'll try to avoid it. But if it happens, please bear with us for that too. Now, having said all these things, I would like to start our discussion, and I would put my first question to Mr. Narottam Aryal. Sir, if you are ready, may I? Thank you. Thank you for the thank you for this wonderful question. Yeah. So I'm sorry to interrupt you, sir, but हजुरको voice अलिकति break भएर आइरहेछ, sir. It's being difficult for us to understand. Can you hear us, sir? It's like good. Yeah, you can do good. All right. So my first question. Yes, sir. So it's not really auto. But it's like a good and so I'm sorry to interrupt you again, sir, but it's really being difficult for me to understand you saying anything. You एकदम interruption आइरहेछ, sir. I would hello, sir, can you hear us? Yes, I can hear you very well, so Vivek, sorry for that. No. So in that case,
Can I do one thing? Like, can I turn my video off and go? Or will that be really weird? It now I can hear you now since you know, I mean, you disconnected your video. I can hear you clearly now. But Right. let's do one thing, sir. I'll put my first question to you. By the time you answer and I switch to Jasmine Ram again, maybe we'll have this problem sorted out. So my first question to you is, how do you look at the scenario of education sector, sir, as a result of this pandemic? Once again, like, thank you so much, Vivechan, and I would really like to thank KFA Business School, especially Resta sir and Jasmine ma'am for this wonderful opportunity for inviting me to this wonderful like discussion. I'm really looking forward to this discussion as well. And thank you so much for this question. मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब यो ग्लोबली नै धेरै चर्चा पनि भइसकेको कुराहरू हो कि एजुकेसन आई मिन नट ओन्ली एजुकेसन अल द सेक्टर्स हेभ बिन ब्याडली अफेक्टेड बाई दिस कोरोना क्राइसिस अल ओभर द वर्ल्ड अब नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन बट देन लाइक नेपालमा बढी नै इम्प्याक्ट किन परेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि वी हेभ नट बिन एबल टु रन द क्लासेस फिजिकली अन क्याम्पस क्लासहरू गर्न नसके पछाडि सो मोस्ट अफ द एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्स भनौँ न हर्ट भएको छ एजुकेसन लाइक कन्टिन्युटी दिनको लागि एकदमै ठुलो समस्या परेको छ त्यो हायर एजुकेसनको मामलामा भए पनि अनि त्यसपछि स्कुलको मामलामा भए पनि सो स्टुडेन्ट्स एन्ड हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ स्टुडेन्ट्स हेभ बिन अफेक्टेड अनि टिचर्सहरू पनि अफेक्टेड हुनुहुन्छ भलै many institutions, especially in Kathmandu and urban areasहरूमा अहिले एजुकेसनलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि अनलाइन क्लासेसहरू गरिराख्नु भएको छ बट लाइक यु नो ड्यु टु द ल्याक अफ प्रपर इन्फ्रास्ट्रक्चर भर्खरै हामीले इन्टरनेटको क्वालिटीको प्रब्लम पनि फेस गरेँ जुन मेरो भिडियो ल्याग भयो सो त्यही कारणले गर्दा जुन प्रपर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी नभएको कारणले टिचर्सहरू पनि त्यो अनलाइन पेडागोजी अनलाइन टेक्नोलोजीको लागि रेडी नभएको स्टुडेन्ट्सहरू पनि रेडी नभएको कारणले गर्दाखेरि इट हेज रियली बिन ब्याडली अफेक्टेड समरीमा भन्नुपर्दा त्यही नै हो अब maybe like I will come to this point maybe like especially on what kind of like challenges and opportunities lie ahead भन्ने कुरामा I'm quite sure we will have a chance to discuss on those issues later on. So for now, I think it's badly affected, but then not only us, like as I mentioned earlier, whole world नै र सबै सेक्टर्सहरू नै अफेक्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले त्यसमा दुःख मनाउ गरेर गर्नुभन्दा पनि how can we figure out the solutions and move ahead भन्नेतिर जानुपर्छ होला. So thank you. हजुरले भने जस्तो सर badly affected भएकै छ एजुकेसन सेक्टर बट there are a lot of things which should be done and can be done. So we'll discuss on those matter अगाडि हामी यो डिस्कसन बढाउँदै जाँदाखेरि अब अलिकति सर यो जुन इनेभिटेबल लस यो इन्डस्ट्रीले अथवा यो सेक्टरले अहिले फेस गरेको छ सो हाउ लङ डु यु थिङ्क इट माइट टेक फर दिस सेक्टर टु रिकभर फ्रम दिस लस यो पनि एउटा ट्रिकी क्वेसन छ होइन हामी पनि क्लोजली फलो गरिरहेछौँ वर्ल्डमा पनि यो कसरी अनफोल्ड होला र नेपालमा पनि कसरी होला र गभर्मेन्टको पोलिसिजहरू अनि त्यसपछि कोरोना क्राइसिसको स्टेटस पनि कसरी अनफोल्ड होला भनेर एभ्री डे मोनिटर गरेर डिस्कस गरेर छ अब तर आजको दिनमा इफ यु आस्क मी एक्ज्याक्टली भन्न सकिने स्थिति छैन होइन जब यो अब यहाँहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ कि मिनिस्टर्स यो हाम्रो एजुकेसन मिनिस्टरले टाइम एन्ड अगेन प्रेसमा भनिराख्नु भएको अनि मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनबाट आइरहेको सोर्सबाट आइरहेको इन्फर्मेसनको आधारमा पनि education institutions, which is also understandable, will be the last ones to open. Even like Corona crisis, like gets over. So, education institutions and physical classes or suru garnuko lagi, I think it seems that it takes time. तर यति नै लाग्ला भनेर चाहिँ आजको दिनमा भन्न चाहिँ गाह्रो छ, but then like it might take some time. Yes, it might take some time, as you said. Tara, we've been talking about this problem coming out with a solution for this problem. It might take time, but what are the things that education sector need to do immediately to come ahead, sir, in coping with the adverse effect of this pandemic? यसो मेरो रेस्पोन्स चाहिँ दुईटा हुन्छ एउटा चाहिँ अब यसले के एक्सपोज गरेछ हुन त टाइम एन्ड अगेन हाम्रो सोसाइटीलाई एक्सपोज गरिराखेको छ त्यो क्राइसिसको
karanle garda how prepared are we in terms of technology, in terms of management, in terms of right, crisis management and all. यो फेरि एकपटक हाम्रो system has been badly exposed in the sense that how unprepared we are for these kind of crisis to continue our like daily lives भन्ने कुराहरू देखिएको छ. त्यो चाहिँ हाम्रो lack of like हुन्छ नि vision on the uh, part of like especially the leadership and the stateहरू भनौँ. Similarly हाम्रो institutionsहरू पनि अब spare चाहिँ छैन त्यति धेरै, हामी proactively prepared थिएनौँ छैनौँ. But then like अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कुनै पनि इस्युजहरू आइसके पछाडि, क्राइसिसहरू आइसके पछाडि we have like two options. One, surrender गर्नु. Two, आफूलाई quickly adapt गर्नु, prepare गर्नु र different like alternative solutionsहरू experiment गरेर अगाडि बढ्नु. So surrender garno is the easiest like option, but then that's not gonna help. त्यो कारणले गर्दाखेरि quickly हामीले adapt गरेर how can we leverage on the technology so that we could sort of like continue our education भनेर हामीहरूले सोचेर many institutions have already done that and have done like in a fairly a good job like in giving the continuation to the education. Whereas like there are many institutions जसको एउटा सबसे ठुलो discussion पनि चलिराखेको छ कि there are only like in a few institutions which can and have done sort of like this kind of response, but then हजारौं जुन especially public system मा रहेको र rural areas मा र especially काठमाडौँ भ्याली भनौँ न बाहिर रहेका institutionsहरूलाई त्यो विशेष गरी टेक्नोलोजीको डिभाइड भन्ने जुन छ नि त्यो एलिट एन्ड नन एलिटको डिभाइड अर्को पुनः एकपटक चाहिँ फेरि एक्सपोज भएको छ. त्यस कारणले when we are talking about the overall education of Nepalese students and institutions हो भने चाहिँ त्यो अहिले पनि स्ट्रगल गरिराखेको र फिगर आउट गरिराखेकै अवस्था छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. Yes, education being the basic necessity for anyone. चाँडोभन्दा चाँडो यसको एउटा केही न केही solution in an innovative way, if not the stereotypical way भनौँ अथवा पुरानो जुन तरिकाले हामी गरिरहेको थियो त्यो तरिकाले यदि त्यसको सल्युसन इमिडिएटली निकाल्न सकिँदैन भने कुनै इनोभेटिभ तरिकाले हजुरले भने जस्तै यसको सल्युसन निक्लिनु पर्यो र being adaptive to the technology that we are provided with. That is important to do anything that is to be done in this sector. Thank you so much for that answer, sir. And we had a question from our one of our viewers. I'm sure Mr. Praveen Amatya is watching us live. How can we recover from the loss that has been caused by this pandemic? When it is a question. So, Praveen, sir, if you are listening to us, I hope you've been addressed with your question. So, with that, I would like to move to Jasmine, ma'am. Ma'am, now coming talking about the contribution that education sector makes in the total country's economy. So, what do you think? To what extent the contribution that is being made from the education sector to the economy is going to be hampered because of this pandemic? Thank you, Vivechan. Thank you, Narottam sir, for opening the session so positively and actually giving us the real picture of education sector in Nepal. Thank you, Vivechan, for putting up these wonderful questions. According to UNICEF, report all over the world, 1.6 billion children and youth are going to be hit by this pandemic in 161 countries. I know, which is like 80% of the world's enrolled students को रूपमा नम्बरमा आउँछ हैन भनेको मतलब यत्रो जना चाहिँ young and children are going to be hit in the education भनेको imparting of knowledge and skills, right? If you're talking if according to our economy, हाम्रो economy-मा चाहिँ education contributes around 7.7% of total GDP, which was 7.1% last year. And so total हाम्रो GDP-मा contribution through education is 7.7%. हाम्रो बजेटमा कति percent of education को कति percentage-मा आउँछ भन्दाखेरि 11.64 as compared to 10.77 previous 5 years-मा. हैन, so we can imagine अब यो यत्रो pandemic ले
हाम्रो education sector लाई, as Narottam sir rightly mentioned, urban sectors, urban cities could be reachable through internet connection. And as we saw it, internet connection is still not so much. We don't have 5G here. I know 4G ma we're trying to do video, we're trying to explain everything in the class, and we want to make it more interactive. Of course, students who are attending physical classrooms in a period of within few weeks, they have been put into online sessions. Now, what is going to happen to their mindset? Right? उनीहरूको psychology कसरी चलिरहेको छ? I mean, are they thinking that this is going to be a temporary thing or this is going to go on for some time? Right? So obviously, education will definitely suffer for some time, as we have seen that education is going to be the last industry sectors to be अब त्यो कहिले हुन्छ त्यो हामीलाई पनि थाहा छैन खुले भने पनि we have to maintain certain social distancing and lot of other aspect needs to be followed हैन अब धेरै कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ स्पेशली सानो सानो नानीहरु स्कुलमा जाने स्कुलहरुको कुराहरु गर्दाखेरि त्यहाँ झन् धेरै स्पेसिफिक मेजर्सहरु लिनुपर्ने हुन्छ हैन सो yeah, I hope I have answered your question. Yeah. Yes, ma'am. Certainly, you have. Thank you for that data which you've just presented to us, and certainly, economy may impact the parts in it. But let's expect good things to come ahead in due course of time, and also education system being streamlined as it must be. With that, again, Narottam sir, sir, we are talking today about the higher management education sector. So, from that perspective, sir, has there been any discussion between the government and the education institutes in connection with the current situation and the way ahead? So the एक question, repeat karum na? Sure, sir. Has there been any discussion, sir, between the government and the education institutes in connection with the current situation and the way ahead? Interestingly, like Nepal, there are education institutions, associations also like TAPS and Hisan, Manyaru. उहाँहरुको थ्रु चाहिँ डायलगहरु भइराखेको होला तर यसै इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ खास हेरेर डायलग चाहिँ भएको जस्तो लाग्दैन इन्स्टिट्युसन्सहरु कसरी गरे भनेर चाहिँ त्यति डिस्कस भएको जस्तो लाग्दैन बट देन यो एसोसिएसनहरुसँग चाहिँ भइराखेको जस्तो लाग्छ. Alright. So, sir, is there any message, specific message that you being associated with one of the reputed institution? So, from your part, sir, is there any message that you would like to give to the government or any concerned entities with regard to helping the education sector? Government अलिकति ट्रिकी छ नेपालको स्टेट भने अब सबै अहिले मिडियामा छरप्रष्ट नै छ हाउ अगेन मैले अघि भने जस्तै one how prepared the state has been proactive कति थियो भनेर अब जग जाहेर छ यहाँनिर मैले भनिराख्नु भन्दा पनि हैन एउटा कुरा दोस्रो चाहिँ हाउ रेस्पोन्सिभ परिसके पछाडी पनि कतिको रेस्पोन्सिभ छ भन्ने हुन्छ त्यसपछि तेस्रो चाहिँ कति पार्टिसिपेटरी र कतिको हाउ मच they listen to the public चाहे त्यो सिटिजन्सहरु होस् चाहे भनौं न यस्तो एन्टिटीजहरु होस् अब गभर्नमेन्ट चाहिँ अलिकति अनफर्चुनेटली त्यति ओपन छैन र गभर्नमेन्टले गर्नुपर्ने त के थियो भने अब दो आई नो गभर्नमेन्ट ह्याड फर्मड अ कमिटी यो हाई लेभल कमिटी भनेर यो स्पेशली टेक्नोलोजीलाई कसरी लेभरेज गरेर एजुकेसन चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने भनेर अर्को चाहिँ यो सो आई वान्ट टु रियली हाइलाइट अन द फ्याक्ट दैट नेपालको मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन चाहिँ प्राइमरीली फोकस्ड अन यो स्कुल एजुकेसन अनि हायर एजुकेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि युनिभर्सिटिजहरु अलिकति इन यस्तो कुराहरुमा चाहिँ अटोनोमस भन्ने छ सो युनिभर्सिटिजहरुले पनि आफ्नो इन्डिभिजुअली रेस्पोन्ड गर्न सक्नुपर्ने हो र गरिराखेको पनि छ त्यसकारण मिनिस्ट्रीले अब आई एम क्वाइट श्योर लाइक मेनी अफ अस हैव लाइक रेड दैट काइन्ड अफ न्यूज कि हाम्रो युनिभर्सिटिजहरुलाई मिनिस्ट्रीले निर्देशन दिएको कि अनलाइन क्लासेसहरु अथवा डिस्टेन्स लर्निङ मोडमा पनि जुनसुकै उपाय भए पनि
क्लासेसहरू रन गर्नु भनेको फेरि एट द सेम टाइम आई एम क्वाइट स्योर मेनी अफ अस आर फलोइङ द न्युज द्याट हामी स्कुल्सहरूले जब अनलाइन क्लासेसहरू सुरु गर्यो फेरि बन्द गर्नु भनेर त्यस पछाडि आएको यसबाट के देख्छ भन्दाखेरि अब अगेन इट्स रियली अनफर्चुनेट द्याट गभर्मेन्ट हेज नट रियली बिन एबल टु थिङ्क थ्रु क्लियरली कि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यो कुरामा बाइफर्केट गरेर पनि हेर्न सकिन्थ्यो कोलाबरेसन पनि गर्न सकिन्थ्यो राम्रैसँग जस्तो बाइफर्केट भने चाहिँ एउटा धेरैवटा क्याटेगोरिज अफ द इन्स्टिट्युसन्स एन्ड डिफ्रेन्ट लेभल्सहरू छ जस्तो वान अर्बन सेन्ट्रिक लाइक इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई के गर्ने टु अर्बन आई मिन हुन्छ नि काठमाडौँभन्दा बाहिर र अलिकति रुरल एरियाजमा भएकोहरूलाई के गर्ने टु हायर एजुकेसनमा के गर्ने त्यस पछाडि स्कुल लेभलमा के गर्ने भनेर अनि डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभ पोसिबिलिटिजहरू थियो होइन कतिमा चाहिँ अब भनौँ न स्पेसली अर्बन एरियाजमा काठमाडौँमा चाहिँ र हायर एजुकेसनलाई कन्टिन्यू गर्नुको लागि यही अनलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेसली आइटीको इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको आइटीको इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्प्युटरहरूसँग एक्सेस भएकोहरूलाई चाहिँ एक हिसाबको सल्युसन हुन सक्थ्यो भने जसको यो एक्सेस थिएन जस्तो एकदम एज सिम्पल एज दिस कि स्कुल्सहरूमा चाहिँ मेबी वाइ नट लाइक एकदम क्विकली हामीले हुन्छ नि रेस्पोन्ड गर्ने हो भने वान अफ द सल्युसन्स कुड बी अहिले सबै हामीलाई थाहा छ डिस होम इज हुन्छ नि गाउँ गाउँमा पुगेको देख्न सकिन्छ सो त्यसरी डिस होमको थ्रु पनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई इन्गेज गर्न सकिन्थ्यो होला स्कुलको मैले एउटा इक्जाम्पल भनेको त्यस कारणले सिमिलरली रेडियो कुड बी एनदर यु नो मिडियम स्टुडेन्ट्सहरूलाई इन्गेज गर्न पेरेन्ट्सहरूको थ्रु इन्गेज गर्न म आई वान यु नो I would like to cite an example जस्तो मैले अस्ति एउटा सुनिरहेको थिएँ युकेको नेपाली साथीले एउटा यस्तै टकमा भनिरहनु भएको थियो सो हाउ द युके गभर्मेन्ट इज रेस्पोन्डिङ टु स्पेसली द स्कुल एजुकेसन भनेर हेर्दा चाहिँ 3 किसिमको तरिकाले गरिरहेछ बिकज दे रियली भ्यालु एजुकेसन द कन्टिन्युटी अफ एजुकेसन बच्चाहरूलाई त्यत्तिकै स्ट्यान्डर्ड राख्नु घरमा वान यो अनसर्टेन्टीमा अनि स्ट्रेसफुल सिचुएसनमा हामी जस्तो मच्योर मान्छेलाई त फिजिटिटी हुन्छ भने स्ट्रेस हुन्छ होइन भने रेस्टलेसनेस हुन्छ भने यस्तो 3 महिनादेखि घरमा थुप्रिएर बस्नु पर्दा अब त्यो चिल्ड्रेनहरूलाई त त्यो ठुलो समस्या हुन्छ सो उनीहरूले के गर्यो भने त्यही कारणले दे सर्ट अफ लाइक पुट एजुकेसन द कन्टिन्युटी अफ एजुकेसन एट टप प्रायोरिटी र 3 क्याटेगोरीको सल्युसन्सहरू भनेर एउटा चाहिँ अनलाइन जसकोमा कम्प्युटरको एक्सेस छ इन्टरनेटको एक्सेस छ अनि पेरेन्ट्सहरू त्यहाँनिर गार्जियन्सहरू अभाइलेबल हुन्छ घरमा टु रियर द चिल्ड्रेन एन्ड त्यसपछि हेल्प आउट द चिल्ड्रेन उनीहरूलाई अनलाइन डेलिभरी दोस्रो के हुने रहेछ भन्दाखेरि जसको चाहिँ घरमा इन्टरनेटहरूको एक्सेस छैन कम्प्युटरको राम्रो एक्सेस छैन भने चाहिँ इभन लाइक हार्ड कपी एक हप्ताको लागि रिडिङ मटेरियल्स अनि त्यसपछि असाइनमेन्ट्सहरू घरमा पुऱ्याइदिने बिकज उनीहरूको चाहिँ जोनिङ गरेको हुन्छ अनि म्यापिङ गरेको हुन्छ स्कुल्सहरू धेरै टाढा हाम्रो जस्तो हुँदा पनि हुँदैन एउटा त होइन सो अनि तेस्रो ग्रुप हुँदो रहेछ जसकोमा चाहिँ पेरेन्ट्सहरू पनि घरमा छैन फर इक्जाम्पल हेल्थ वर्कर्सहरू दे हेभ टु रियली बी एट सर्भिस 24 आवर्स होइन यस्तो क्राइसिसमा भने त्यस्तो बच्चालाई त लगेर घरमा त रेयर गर्ने मान्छे पनि हुँदैन सो त्यस्तोहरूलाई चाहिँ स्कुल्सहरू खोलेर त्यो डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गरेर सबै सेफ्टीको मेजर्सहरू मेन्टेन गरेर स्कुलमै आएर पढाउनेसम्म पनि व्यवस्था गरे भनेपछि वाट आइ एम ट्राइङ टु से हियर इज यदि स्टेट रेस्पोन्सिभ हुने हो भने स्टेट रेस्पोन्सिबल हुने हो भने हामीले पनि अहिले के गर्न सकिन्थ्यो भने यत्रो 756वटा त लोकल गभर्मेन्ट्सहरू नै छ नि स्कुल एजुकेसनको त प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी लाइज इन लोकल गभर्मेन्ट्सले त आफ्नो टेरिटोरीमा यी सर्भिसेसहरू पुऱ्याउनलाई त्यति गाह्रो हुँदैन थियो होला अगेन ह्याभिङ the government being had the government being responsive and all so whereas like in higher education would be much easier तुरुन्तै जस्तो इन्टरनेटको हाम्रो के आयो भने इन्टरनेटमा 25% अफ गरिदिनु डेटामा यो गरिदिनु चाहिँ भने तर त्यो 25% अफ गरेको प्रोभाइडरले अफ गरेर उसले पनि सस्टेन कसरी गर्ने गभर्मेन्टले सब्सिडी दिनु पर्थ्यो नि होइन डेटाहरूमा कसको डेटा छैन रिसर्च सुई गरेर डेटाको एक्सेस पुऱ्याउन सकिन्थ्यो होला होइन सो अनि त्यसपछि त्यो तुरुन्तै कल लिएर एउटा टिम बनाएर युनिभर्सिटीहरूको कोअर्डिनेसनको एउटा टिम बनाएर ल कसरी गर्ने वाट काइन्ड आई मिन अर्को चाहिँ के हुन्थ्यो भने रिसोर्स सेयरिङ एउटा लेट्स से काठमाडौँ युनिभर्सिटी मस्ट हेभ लाइक बेटर रिसोर्स एक्जाम्पलको लागि त्रिभुवन युनिभर्सिटी कुड लाइक हेल्प अदर युनिभर्सिटी पोखरी युनिभर्सिटी पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी फर द्याट म्याटर
सिमिलरली फरेन अफिलिएटेड कलेजेसहरूको आफ्नो केही रिसोर्स थियो होला, त्यो सेयर गरेर कसरी हाउ क्यान वी कम टुगेदर टु प्रोभाइड अ सर्ट अफ लाइक solution to the neediest students र उहरू भनेर टिचर्सहरू भनेर क्विकली टिचर ट्रेनिङहरू हामीले जोइन्टली अर्गनाइज गरेर हैन यो टेक्नोलोजीमा अनबोर्ड गर्ने अनलाइन मेथोडोलोजीमा अनबोर्ड गर्ने क्विकली मटेरियल्सहरू तयार गर्नलाई एउटा टिम बनाउने त्यस्तो गर्नु सकिन्थ्यो र गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ र तर के चाहियो भन्दाखेरि यु हेभ टु हेभ द्याट काइन्ड अफ जिरो एन्ड हुन्छ नि प्यासन टु एजुकेसन देन सबै चिज पोसिबल हुन्छ यस्तो क्राइसिसहरूमा नै इनोभेसन गर्न सकिने हो एज यु राइटली सेड अघि यो क्राइसिसले पोसिबिलिटी पनि लिएर आएको छ तर त्यसको लागि त्यो पोसिबिलिटी हेर्ने आँखा त्यसको लागि एन्थुजियाजम त्यसको लागि भिजन र त्यो हुन्छ नि ओपननेस चाहिँ जरुरी छ स्टेटमा जस्तो लाग्छ मलाई अलिकति लामो भयो आइम सो सरी फर द्याट No, sir, it was wonderful hearing you, sir. As you said, when there is a will, there is a way. So clear vision को साथ गभर्नमेन्ट अगाडि आउनु पर्यो र संसारभरि अरूतिर पनि एजुकेसन कन्टिन्यू भइरहेछ र संसारको अरू ठुलो देशहरूले के गरिरहेछ कसरी गरिरहेछ त्यो कुराबाट पनि धेरै हामीले सिक्न सक्छौँ गभर्नमेन्टले चाहिँ त्यही अनुसार डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा देशको एजुकेसनलाई कसरी कन्टिन्यू गर्ने त्यस अनुसारको स्ट्राटेजी बनाएर आउनुपर्छ भेरी राइटली सेड छ with that I would again move to Jasmine ma'am अब हामी गभर्नमेन्टकै कुरा गरिरहेको छौँ so what according to you should be the role of the government and the ministry to protect the education sector? What's your take on this, ma'am? Yeah, thank you, Vivechan. I agree that the government here in Nepal is not so much open towards giving the learning opportunity for our students, be it young generation, young learners, or high education for learners. हामी जसो तसो हरेक इन्स्टिट्युसनहरू युनिभर्सिटीसँग लाइज गरेर युनिभर्सिटीसँग कोअर्डिनेट गरेर हाम्रो पार्टनर अरू कलेजेसहरूसँग हामी चाहिँ कोलाबोरेट गरेर कुन वेमा चाहिँ पोसिबल एजुकेसन दिन सक्छौँ त्यो वेमा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ अहिलेको स्टेटमा हैन we don't even know whether those faculty members who are actually teaching in class are now readily available and they are like taking up online classes. Look at our expectation from the educator's point of view. हामी उहाँहरूलाई चाहिँ आफै सिक्नुस् र आफै तपाईहरु अनलाइन क्लास चलाउनुस् तपाईसँग ल्यापटप छ कि छैन तपाईसँग इन्टरनेट घरमा राम्रो चलेछ कि छैन हैन तर हाम्रो पढाइ चाहिँ राम्रो हो अब हामी केमा फोकस भयो त हामीले बच्चाहरुको पढाइ जस्तै अघि नरोत्तम सरले भन्नुभयो it is very important to keep children engaged either be it school children or young generation किन भन्दाखेरि उनीहरुले विभिन्न कुरा यो पेन्डेमिक भनेको त हाम्रो लागि एउटा आई ओपनर जस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हैन यस्तो खालको पेन्डेमिक्सहरु त भनेको यस्तो खालको stressful situations can come up any time in our life हैन be it natural hazard risk उसमा आउन सकिन्छ या डिजीज को रूपमा आउन सकिन्छ या भोलि गएर कुनै पनि अरु कुरामा आउन सकिन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ education should be something which should keep people going. Let's talk about those places where people like school children go to school to get education, to get proper food, nutritious food को लागि पनि उनीहरु स्कुल जान्छन् धेरै पय हाम्रो गाउँ घरको स्कुलहरुमा हैन सो न्यू फूड को लागि जान्छ उनीहरुको प्रोटेक्सन को लागि जान्छ उनीहरु पढाइको लागि जान्छ एउटा हार्मनी क्रिएट हुन्छ भनेर स्कुल जान्छन् हैन सो यस्तो बेलामा चाहिँ very surprising to see that government is so sitting quietly only letting us know that it's going to open now, it's going to open then अनि 21 गते सम्म कुनै के आउँछ हैन स्कुलमा पनि you and cry about fee collection there's no modality there's like schools are doing whatever they want to do ahead they एउटा guideline follow गरेको छैन हैन अब कलेजेसहरुको त्यस्तै होला of course colleges and schools have to sustain they have to go on the institution has to go on हैन यत्रो 3 महिना भइसक्यो हैन 3 महिना भइसक्यो what relief packages have we heard about for schools and colleges these are the institutions which have been there in brick and mortar with so much of knowledge and skills being input there त्यतिकै I know a lot of investment has been done so and then we hear that in few days we need to pay a tax how relevant is it how सान्दर्भिक भयो कि भएन त यो कुराहरु अब हामी एजुकेसन दिनेतिर लाग्ने कि अब त्यो ट्याक्स चाहिँ कसरी हामीले अब सबैको आफ्नो आफ्नो होला हैन स्ट्रेन्थ होला कसरी गर्ने के गर्ने भनेर हैन तर isn't that माइन्डलाई एंगेज गर्ने एउटा अर्को
टपिक आएन त हाम्रो लागि हामी के सोचिरहेको छौँ भने एजुकेसनलाई हाम्रो लेभलबाट युनिभर्सिटीसँग लाइज गरेर कसरी हुन्छ बच्चाहरूले एजुकेसन राम्रो पाउनुपर्छ भनेर लागिरहेछ एन्ड सडनली so many other things to care about, right? So I humbly request from this platform to the policy makers, right, that education sector is something that is going to be full on track at the end. सबै भइसकेपछि लास्टमा हुने एउटा देखियो हैन. सरले राइटली मेन्सन गर्नुभयो युरोप अस्ट्रेलियामा इभन लकडाउनको समयमा जुन जुन वर्कर्सहरू हस्पिटलमा काम गर्ने होला हैन, हेल्थ वर्कर्स होला, सेफ्टी वर्कर्सहरू होला, कुनै एकदमै रिक्वायर्ड स्टोर्सहरू होला, त्यहाँ त मान्छेहरू छन् तर उनीहरूको बच्चा चाहिँ कसले हेरिरहेछ त घरमा? बोथ पेरेन्ट्स आर वर्किङ. So how will a 5-year-old kid stay at home alone? So those children went to a day school or their normal school with a lot of safety measures. Your disease bhaneko ta, if you can control it, if you take up some safety measures, you can take care of it ni. There are ways to avoid it. So त्यस्तो खालको अलिकति डिफरेन्ट वेजमा भनौँ न, यो पर्टिकुलर स्कुल्स एन्ड कलेजेसले यस्तो गर्ने हो, त्यसपछि नेक्स्ट लेभलमा गएर यसरी गर्ने हो भनेर सर्टन बाइलाइन्स एन्ड गाइडलाइन्सहरू आइदिएको भए चाहिँ इट वुड हेभ बिन मच इजियर, हैन, मच इजियर टु गो अहेड. या Okay, Vani ma'am, government needs to be serious. I'm sure government is doing something because education, as I said, being one of the most important thing, the basic necessity for everyone. So let's expect के relief package को रूपमा अथवा कुनै पनि एउटा राम्रो strategic level बाट government ले decision लियोस्. नरोत्तम सर, म फेरि हजुरसँगै आउन चाहन्छु. I'm sure there is something more that you want to add on this before we move to our next question. Thank you, विवेचन. मलाई दुईटा कुरा थप्न मन लाग्यो भएर मैले आई रेज माई ह्यान्ड अघि छुटाएछु. एउटा चाहिँ नेपालको एउटा समाजको क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो भयो भने अहिले पनि फुल अफ यो सोसल मिडियामा देख्न पाइन्छ, न्युज आर्टिकल्सहरूमा पाइन्छ. हामी व्हाट इज नट पोसिबलमा यस्तो फिक्सेटेड छौँ कि होइन. अनलाइन फर इक्जाम्पल, लेट्स टेक वान इक्जाम्पल, यो अनलाइनको यसको सर्ट कमिङ्सहरू निकाल्नमा धेरै खर्च गरिरहेछौँ एनर्जी. हामीले हुनुपर्ने चाहिँ के थियो जस्तो लाग्छ भने व्हाट इज पोसिबल, व्हाट आर द पोसिबल सोल्युसन्स, अल्टरनेटिभ सोल्युसन्स, हाम्रो एनर्जी चाहिँ त्यता लगाउन पाएको भए नम्बर वान. नम्बर टू, मोस्ट अफ द डिस्कोर्सेसमा यहाँले के देख्नुहुन्छ भने यसलाई सिधा लगेर हिजोको फिजिकल क्लासरुमसँग कम्पेयर गरिन्छ अनि त्यसपछि खोइ त यसमा इन्टरेक्सन, खोइ त मान्छेको इमोसन भन्ने क्वेसन गरिन्छ. मेरो आर्गुमेन्ट चाहिँ के हो भने नम्बर वान, यो क्राइसिसको टाइम हो. यो क्राइसिसको टाइममा हिजोकै जस्तै सिचुएसन 100% हुनुपर्छ भन्ने छैन. नम्बर वान, यो इम्प्रोभाइज गर्ने हो. सो हुँदै नहुनु भन्दा यो हुनु मच बेटर. नम्बर वान. Number two, how can we better this, like, you know, even like online discussions and online classes, like कसरी better गर्न सकिन्छ? How can we get the students to interact? How can we make the classes more engaging? What are the tools available? And how can we train our faculty to be able to teach online more, I mean, in more engaging way, in a more interactive way भन्नेतिर एनर्जी लगाउनु पाएको भए. Again, one. टु चाहिँ हामीले आफ्नो बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू सेयर गर्ने पाएको भए चाहिँ हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ होला. धेरै इन्स्टिट्युसन्सहरू यसबाट बेनिफिट हुन्थे, धेरै स्टुडेन्ट्सहरू बेनिफिट हुन्थे. तर आजको दिनमा इफ यु लुक एट लाइक हुन्छ नि द डिस्कोर्सेस द्याट आर गोइङ अन द मिडिया एन्ड अल, के छ भने अनलाइन इज नट द सल्युसन भनेर अनि अनलाइन बन्द गर्नु त सल्युसन हो, ठिक छ, द्याट्स ओके, आइ एम ओके, राइट. यो बन्द गरिदिएर अनलाइन अथवा यो जुन मेथोडोलोजी, तर what is an alternative? So you should, yeah, exactly. You should also come up with an alternative, maybe a better solution. Nobody denies that there could be much better solution, but then like, have we put in our energy to come up with that better solution? Number one. Number two, एकदमै स्पेशल, I mean, सजिलो सल्युसन के हुन सक्थ्यो होला भन्दा यत्रो धेरै ग्लोबली अनि नेपालमै पनि र नेपालीहरू जो ग्लोबल डायस्पोरामा हुनुहुन्छ उहाँहरू हाइटेक कम्पनीजहरू चलाएर बस्नु भएको छ, हाइटेक कम्पनीजहरूमा काम गर्नुहुन्छ. सो कुड द गभर्मेन्ट लाइक हुन्छ नि आह्वान गरेर सबैलाई हाम्रो एजुकेसनमा हामी कन्टिन्युटी दिन चाहन्छौँ, वाट कुड बी द बेटर, I mean, alternative solutions,
जसले चाहिँ हामीले यो एजुकेसनलाई कन्टिन्यू गर्न कुड वी प्लिज कम टुगेदर डिजाइन अ सोल्युसन भनेर भने भए आज 3 महिनासम्म हामीसँग धेरैवटा हुन सक्थ्यो जस्तो इन्टरनेट प्रोभाइडरलाई कन्टेन्ट लाइक क्रिएट गर्ने एन्ड कम्पनीजहरूलाई होइन प्लेटफर्महरू बनाउने कम्पनीजहरूलाई पनि सँगै ल्याएर गरेको भए एजुकेसनको मामलामा एक त बच्चाको मामलामा सबैजना साथीहरू आउनुहुन्थ्यो होला एक्साइटेड भएर स्टेटले भन्यो भनेर यस्तो कोलाबोरेसन इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट एन्ड इन द टाइम अफ दिस काइन्ड अफ क्राइसिस वी हेभ टु कम टुगेदर फर हुन्छ नि यो कमन सल्युसन भन्ने कुरामा ध्यान दिन सकेको भए चाहिँ र अब पनि केही बिग्रेको छैन छन त जति बिग्रियो अब पनि मुभिङ फरवर्ड इफ यु फोकस आवर एनर्जी इफ यु कुड फोकस our energy on what is possible, how can we better it, how can we learn from each other, how can we collaborate, come together to design a better solution भन्ने चिजमा हाम्रो एनर्जी लगाउनु पायो भने rather than saying यो versus त्यो त भन्दा म राम्रो त ठुलो कि म ठुलो भनेर यसरी कम्पेयर गरेर राख्नु भन्दा चाहिँ एनर्जी त्यता लगाउनु पर्छ भन्ने मेरो त्यति थप्न चाहेको थिएँ थ्यांक यू सो मच फर दिस अपर्च्युनिटी राइटली सेड सर कोलाबोरेसन हुनु पर्यो यस्तो क्राइसिसको टाइममा र हजुरले भने जस्तै इफ प्लान ए इज नट वर्किङ यु निड टु ह्याभ प्लान बी द्याट इज वाट निड्स टु बी डन एट दिस पोइन्ट इन टाइम विथ द्याट सर म हजुरसँगै एक्चुअली फेरि कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु अब हामीले डिफ्रेन्ट सेक्टर्सको डिस्कसन गर्दाखेरि देयर इज अलवेज दिस ह्युज क्वेसन द्याट इज आई मिन द्याट क्यान बी अब्जर्भ फ्रम द भ्युवर्स अल्सो रिगार्डिङ द जब ले अफ आई एम स्योर डिफ्रेन्ट पिपल हु आर एसोसिएटेड विथ द एजुकेसन इन्स्टिट्युट्स आर वाचिङ अस लाइभ उहाँहरूलाई यो जब ले अफको पनि क्वेसन छ होला सो what do you think about the job layoff scenario that might happen or what will be the scene in days to come in the education sector in terms of the job sir as of today जबै लेअफ नै गरिसकेको न्युज मैले सुनेको छैन त्यति हैन जति पनि साथीहरुसँग डिस्कसन मैले गरिरहेको छु अनि न्युजहरु फलो गर्दाखेरि तर के छ भने यही स्थिति कन्टिन्यू भयो भनेदेखि देयर इज नो वे you can continue with the same conditions. So we have to have very, very harsh measures, very, very unpleasant measures, because sastha like continue गर्नुको लागि you have to do that. त्यसै कारणले नै एकदमै धेरै जरुरी भइसक्यो urgent भइसक्यो government has to come forward and try to sort of work out a solution so that we do not need to lose. That is the हुन्छ नि सबसे undesirable situation हो अब अहिले पनि तर most of the institutions have not been able to हुन्छ नि त्यो स्यालेरीहरु टाइमली पे गर्न सकेको छैन किनभने क्याश फ्लो छैन स्यालेरीहरु फुलमा पे गर्न सकेको छैन कतिले पार्ट गरेर राखेको छ अनि चाहिनेहरुलाई मात्र दिएको छ कतिले रिड्युस गरेर 80% मात्र अहिले दिइराख्छु भनेको छ कतिपय अन्त इन्डस्ट्री जस्तै अहिले हुन्छ नि स्यालेरीलाई डिडक्टै गरेको पे गरिराखेको छ तर अब जस्तो हुन्छ नि हायर एजुकेसनको उसमा हेर्ने हो भने अब नेक्स्ट इन्टेकहरु बिग्रिन थाल्यो अनि त्यसपछि यो पनि कन्टिन्यू हुन थाल्यो भने त देयर इज नो वे वी हैव टु sort of take a call and very, very harsh call, very, very unpleasant call. Yes. Okay, Bani sir, let's be hopeful that we don't see any job layoff in this sector. तर अब job layoff की कुरा गर्नु पर्दा sir, फेरि let's go back to the government. So do you see any relief package such as payroll subsidy or anything else coming out from the government as a means of protection? आएको छ अस्ति भर्खरै एउटा रिलिफ प्याकेज अब जेठ 25 गतेसम्म कर तिर्नु भनेर सो त्यही हो सबसे ठुलो रिलिफ प्याकेज that's what I mentioned. Yeah, that's thanks to हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू उहाँले धेरै पीडा बुझ्नु भएको छ हैन त्यही कारणले सो दिस इज अ बिग आइरोनी अब के भन्ने त्यो अनथिंकेबल त्यसरी त्यो स्टेटको लेभलबाट त्यस्तो आउँछ भनेर चाहिँ त्यो unexpected exactly सामान्य एउटा कमन सिटिजन कमन सेन्सिबल म्यानरबाट पनि त्यो द्याट्स रियली डिसअपोइन्टिङ एन्ड हुन्छ नि अनप्लेजेन्ट त्यस्तो रिलिफ प्याकेज होइन मैले अघि भने कुनै प्याकेज छैन बरु त्यही अघि भने जस्तै अब ट्याक्स तिर्नु भने छ सो बट देन आई डोन्ट थिंक एनीबडी विल बी एबल टु पे ट्याक्सेस मर्ता त क्या नै गर्दा हैन हुँदै नभएपछि कहाँबाट तिर्ने हैन I don't think anybody will be able to pay taxes अहिलेलाई र रिलिफ प्याकेज अहिलेसम्म केही पनि छैन र आउला जस्तो पनि छैन किनभने बजेटमै छैन त्यो कुराहरु we don't I would like to say something here. Yes, sir. Adding to Narottam sir's, there are tens and thousands of employees, I know, and the employees
in the education sectors are role models, be it at any level, be it at any level. मेरो छोराको class teacher is a role model for him, भोलि गएर त्यो क्लास टिचरलाई ले अफ गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, उसको साइकोलोजी के हुन्छ, अब स्कुलले पनि कहिलेसम्म राखिराख्छ त, या कलेजले एउटा फ्याकल्टीलाई कहिलेसम्म धाम्न सक्छ त, हामी भन्छौँ इक्वल स्टेक होल्डर हो, टिचर्स, स्टुडेन्ट्स एन्ड स्कुल एन्ड पेरेन्ट्स, तर अनलेस what is the how do we sustain ourselves, हामीसँग एकदमै ह्युज क्यापिटल भएर त्यो गरेर स्कुल कलेज खोलेको नहोला, किनभने स्कुल एन्ड कलेजेस आर द वान्स वेयर ongoing costs are always recurring, recurring costs are higher, and we have staff to pay, and we have other outsourced services that we take. We have to pay for that. We have to pay for books and stationaries, lot of other things. Server cost rola, IT cost rola, थुप्रै कस्टहरु इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ, अनि यस्तो स्टेटमा यस्तो बेलामा we don't have any refinancing के पनि छैन, केही छैन. Like how do you get out, because education institutions भनेको भोलिको कर्णधारहरूलाई, भोलिको लिडर्सहरु बनाउने इन्स्टिट्युसन हो यो, भोलिको कुनै अर्गनाइजेसन लिड गर्ला या एउटा व्यक्तिले, हाम्रो म्यानेजमेन्ट कलेजमा पढ्ने एउटा व्यक्तिले यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनमा देखिएर उले सिकेर उ अजाइल, उ रेजिलियन्ट, उले एउटा ठूलो त्यो अड्याप्ट गर्ने कुरा क्यापेसिटी बिल्ड गरेर भोलि गएर उ एउटा इम्प्लोयर भयो भने 10 जना मान्छेलाई त इम्प्लोयमेन्ट दिन्छ होला नि उले मिनिमम, I mean there is a possibility of creating employment, right? But अहिलेको समयमा if we are not careful to design certain things, and if it does not come from the government, then probably all the colleges and schools have to collaborate and come up with something to protect this particular institution and let the learning go ahead. That's what I feel. Let's expect whatever we are discussing today in this live session goes to the concerned policymakers in any form possible, and let's expect good things to happen in this sector. Ma'am, again, with that, I would continue with you. Yeah. We've talked about the government not acting the way it should act in now. We talk about our views regarding the education scenario right now and in days to come. Now, let us talk about the education institutes themselves, ma'am. Amidst the fear of this virus, what strategic approach should the education institutes follow for attracting students and maintaining its identity? I'm very positive here. Thank God now you're coming into the positive section of what we can talk about. And let's not be negative. Let's have positive things in mind. Because we are positive people. We impart knowledge. So I see this pandemic is actually, I'm talking from the higher education, management education point of view. What I feel is, your sector, your segment, there are a lot of opportunities of growth. As for one of the report, which came in last year, 63,359 students applied for higher education overseas. Right? 63,000 people went out, apart from along total ma goeko chai 3,23,972 Nepali students sorted for to get a permission to study abroad. This is from the Foreign Education Department. The data is from there. भनेको मतलब हामीले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो एजुकेसन सेगमेन्ट नेपालमा दुई तीनवटा कुराहरु छ जुन ध्यान दिनुपर्ने हैन. हाम्रो यो यत्रो हामी त यहाँ भएको स्टुडेन्टलाई त राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर देखि लिएर इन्टरनेट कनेक्सन, अबको नेक्स्ट एजुकेसन भनेको इट क्यान नट बी ओन्ली फिजिकल क्लासरुम हैन. वी हैव लर्नड अ लेसन हियर एन्ड वी हैव टु कन्टिन्यू टु डु इट हैन. भनेको कुनै पनि करिकुलम डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ देयर हैज टु बी अ कम्बिनेसन अफ अनलाइन लर्निङ एज वेल एज फिजिकल क्लासरुम. दुईटाको कम्बिनेसन भयो भने देन वी क्यान ह्याभ, किनभने अनलाइन लर्निङमा देयर इज इमेन्स अपर्च्युनिटी हैन. टिचर्स भनेको त अमेरिकामा बसेर पनि यहाँ टिच गर्न सक्छ नि हैन र, उ त जहाँ बसेर पनि नलेज इम्पार्ट गर्ने हो उसको लागि हैन. भनेको मतलब अब हाम्रो स्टुडेन्टलाई चाहिँ अमेरिकै गएर पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन नि हैन. यहाँ बसिरहेको टिचरले राम्रो छ र उले राम्रो नलेज इम्पार्ट गर्छ भने संसारभरिको स्टुडेन्ट्सलाई राखेर उले त्यो नलेज दिन सक्छ. That door has opened. It was open before also, but now we have to use it much more often. We have to use it. It has to be in the curriculum, right? So higher education ko kurama चाहिँ because of pandemic, because of lot of scare भनेको त्यो भाइरसले गर्दाखेरि हैन मान्छेहरु अहिले पनि अब भन्नु त्यो डरले गर्दाखेरि अर्को 2-3 वर्ष नजानु सक्छ
हैन अलिकति माइन्ड चेन्ज गर्नु सक्छ अलिकति चाहिँ म पछि जाउँला पेरेन्ट्स गार्जियन्सहरूले पनि मेरो बच्चाहरूलाई चाहिँ म अलिकति पछि नै बाहिर पठाउँला भन्ने कुराहरू आउला तर त्यो सन्दर्भमा के हो भने एजुकेसन सुड नट स्टप आई बिलिभ द्याट यो 2 वर्ष 3 वर्ष जुन हामी इमेजिन गरिरहेछौँ भाइरस हाम्रो भ्याक्सिनहरू आउनको लागि टाइम लाग्ला नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा अलिक ढिलै आउला हैन लास्टतिर आउला किनभने भाइरस पनि लास्टतिरै आएको थियो हैन सो बिकज यु नो द्याट द साइकल इज कमिङ टुवर्ड्स यु नो बिस्तारै बिस्तारै आइरहेछ भ्याक्सिन पनि हामी ढिलै आउँछ जस्तो लाग्छ सो यो 2 years 3 yearsको पिरियडमा चाहिँ मलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो प्लेटफर्मबाट हाम्रो हायर एजुकेसन स्टुडेन्ट्सहरूको लागि डु नट प्यानिक है डु नट प्यानिक बी यु नो बी कन्फिडेन्ट एन्ड बी स्ट्रङ हैन बी स्ट्रङ एन्ड बी कन्फिडेन्ट हैन एन्ड थिङ्क द्याट what is my new workplace going to be look like मेरो पुरानो सम्झेर अब अगाडि बढ्नु मिलेन हैन मेरो नयाँ वर्कप्लेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर यो मैले 2 वर्ष चाहिँ मज्जाले मैले प्रिपेयर गरे आफुलाई अजाइल बनाए मैले त्यो एउटा अड्याप्ट गर्ने कम्पिटेन्सी बिल्ड गरे भने भोलिको दिनमा जब चाहिँ भ्याक्सिन आयो सबै कुरा एकदम स्टेबल भयो अब नयाँ कुरा आउँदै गर्छ हैन वी कीप अन अड्याप्टिङ टु दोज थिङ्स हैन तर एटलिस्ट एउटा राम्रो वर्किङ फ्रेश वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा गएर मैले काम गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ आई हेभ अलरेडी स्पेन्ड द्याट 2 years maybe 2020 2021 and 22 maybe yeah so invest this period in your learning so that you do not waste much of your time dwindling around अब म के गरौँ अब म कहाँ गरौँ के गरौँ भनेर त्यसरी बस्नु भन्दा invest this period हैन there has to be certain way out हैन वे आउट हुन्छै हुन्छ हैन र हायर एजुकेसनको लागि नेपालमा बाहिर किन जान्छ मान्छेहरू हैन हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू यङ स्टुडेन्ट्सहरू बाहिर किन गइरहेको छ भन्दाखेरि देयर आर 2 things they want to learn and make their career or भनौँ न डिग्री फ्रम राम्रो युनिभर्सिटीबाट हैन अस्ट्रेलिया जान्छ जापान जान्छ युरोप जान्छ हैन र अर्को भनेको उनीहरूलाई इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिज पाउँछ उनीहरूले त्यहाँ पढ्दै उसले काम पनि गर्नु पाउँछ हैन अब त्यस्तो खालको इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिज चाहिँ यता हाम्रो नेपालमा हामीले क्रिएट गर्नु सक्यौ भने उसको लर्निङ एक्सपिरियन्स र उसले काम गर्नु जानु सक्ने ठाउँमा हामीले म्याच बनाइ गर्दियो भने चाहिँ why not they will stay back they don't have to spend so much of money to go abroad if they can get relevant education here in Nepal and what about the contribution in GDP isn't it going to go higher so exactly. We are asking relevant policy makers you know jole yo policy बनाउनु हुन्छ please हैन give us a breathing space हैन let's भोलि गएर हामीलाई राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो राम्रो इन्टरनेटमा हामीले भनौँ न यो अनलाइन लर्निङ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीले चाहिँ स्पेन्ड गर्नु चाहिँ पर्यो इन्भेस्ट गर्नु पर्यो भने हामीलाई प्याकेजेसहरू ल्याइदिनु पर्यो certain concession in interest rates दिनु पर्यो so that we have that confidence to go ahead and impart these knowledge and skills to our students thank you Rightly said, ma'am. Students are really, instead of panicking right now, they should take this time as an opportunity to groom themselves and to prepare themselves for the days which they are going to see ahead. And also, as you said, government pani त्यही अनुसारको relief packages ल्याइदिनु पर्छ so that the institutes are able to create that environment instead of puzzling their mind with other things which are not necessary right now. अहिले positive कुराहरू चाहिँ government बाट आउनु पर्यो. Things will work out that way. Very rightly said, ma'am. With that, I would like to move with Narottam. So, sir, we have a message from one of our viewers. In fact, a question. Her name is Miss Manasvi Paudel. She's from Lalitpur and currently working in ASPI group. So she asks, how do we address the disparity that has been brought due to the accessibility of the internet among the Nepalese students? अघि पनि मैले त्यसमा टच अपन गरेको थिएँ सो again like कस्तो छ भने there are certain things that you know have private solutions and there are certain things जसमा चाहिँ public solutions हरू चाहिने बाध्यता छ अब private institutions have to be innovative of course and have to consider this inclusivity equally there are limitations आफ्नै हुन्छ private institutions हरूको the kind of resources they have and kind of you know capacity they have the kind of authority they have they kind of state चाहिँ basic infrastructure पुर्याउनु पर्ने जुन छ अब त्यसमा मलाई unfortunately फेरि पनि भन्नुपर्ने हुन्छ the state has to have that vision
how can I provide minimum basic things to each of my citizens, no matter whether he or she lives in Taplejung or के भन्छ दार्चुला भन्ने चिजमा कति सेन्सिटिभ छ हाम्रो स्टेट, त्यो डिरेक्सनमा कति गएको छ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो हिजैदेखि यो डिस्प्यारिटी एजुकेसनमा हामीले वर्षौंदेखि के सुनिरहेछौँ भने देयर आर टु सेक्सन्स अफ द स्टुडेन्ट्स, एउटा द्याट गो टु प्राइभेट स्कुल्स अनि अर्को सेट अफ स्टुडेन्ट्स द्याट गो टु पब्लिक स्कुल्स। अनि ब्लेम के गरिन्छ भन्दाखेरि प्राइभेट स्कुल्सले गर्दाखेरि यो डिभाइड क्रिएट भएको। मेरो आर्गुमेन्ट चाहिँ जहिले पनि के रह्यो भने आइ एम नट डिफेन्डिङ द्याट प्राइभेट स्कुल्सहरूले चाहिँ एकदम गजब गरे त्यो भन्ने कि होइन। अहिलेको खास यसको यो पोइन्टमा चाहिँ मेरो भनाइ के हो भने पब्लिक स्कुल्समा मोर देन 80% स्टुडेन्ट्स गो, अनि स्टेट हेज गट सो मच अफ रिसोर्सेस। इफ यु लुक एट द बजेट, यसपालि पनि अघि हाम्रो जस्मिन म्यामले पनि भन्नुभयो 11 अराउन्ड लाइक 12% बजेट गोज टु एजुकेसन। अरबौं रुपियाँ खर्च हुन्छ त्यहाँ पर स्टुडेन्टै हिसाब गरेको टन्न स्टडिजहरू छ। त्यो पर स्टुडेन्ट स्टेटले एकजना स्टुडेन्टमा स्पेन्ड गर्ने अमाउन्ट एक्चुअली इन्ट्रेस्टिङली के छ भने धेरै धेरै हजारौं प्राइभेट कलेज स्कुल्सहरूले पर मन्थ चार्ज गर्ने फिस भन्दा एउटा स्टेटले त्यो पर स्टुडेन्ट स्पेन्ड गर्ने कस्ट हायर छ। तर किन उठ्न सकेन त पब्लिक एजुकेसन सिस्टम? देयर आर हन्ड्रेड्स अफ अदर रिजन्स। सो यसमा प्राइभेट स्कुलको कारणले भन्दा पनि तल बेसिक फिक्स गर्न नसकेको कारणले, बेसिक क्वालिटी एजुकेसन इज द फन्डामेन्टल राइट अफ इच अफ द सिटिजन्स विच हेज बिन राइटली कोडिफाइड इन्टु आवर संविधान नै। अब नाउ इन द चेन्ज कन्टेक्स्ट द डिभाइड सेम नै हो। अब एउटा अर्को डिभाइड के क्रिएट हुने भयो भने एउटासँग इन्टरनेटको एक्सेस छ, कम्प्युटरको एक्सेस छ, यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको रिसोर्सको एक्सेस छ, अर्कोसँग एक्सेस छैन। डिभाइड बढाउँछ? यस बढाउँछ। यसमा प्राइमरी रोल अघि मैले भने जस्तै कसले लिनु पर्यो, कसले राइट पोलिसी लिनु पर्यो भन्दाखेरि त स्टेटले नै त्यहाँ राइट पोलिसी, राइट भिजनको साथ, राइट इन्टेन्टको साथ काम गर्यो भने यो डिभाइड कम हुँदै जान्छ। 1 2 त्यसो भएदेखि हाम्रो कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी छैन त? छ। हामीले पनि अघि मैले भनेको जस्तै एउटा खालि हाम्रो एउटा स्टुडेन्टको लागि मात्र अथवा हामीले पनि प्राइभेट सेक्टरले पनि एजुकेसन सेक्टरमा लाग्नुको पर्टिकुलर उद्देश्य होला, नट ओन्ली लाइक पैसा कमाउने उद्देश्यले एजुकेसनमा आउनु हुँदैन भन्ने म आफै धेरै स्ट्रङ प्रोपोनेन्ट हो। सो बिकज यु सुड ह्याभ अ प्यासन इन एजुकेसन so that you should come into education भन्ने भएको हुनाले सो हामीले पनि त्यो डिभाइड कम गर्नको लागि हाउ क्यान वी कोलाबोरेट, हाउ क्यान वी इनोभेट सो द्याट वी क्यान रियली मिनिमाइज दिस डिभाइड एन्ड हुन्छ नि त्यो इक्विटी सोसियल जस्टिसलाई कसरी हामीले पनि जस्टिस गर्न सक्छौँ र कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भनेर सोच्नु नै पर्ने हुन्छ। द्याट्स वाइ इनोभेसन इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट। तर यहाँनिर फेरि अगेन मैले बाध्य भएर भन्नुपर्छ, वाइल यु आर अ प्राइभेट citizen or an institution, you have several limitations, meaning एउटा स्टेटले यो नगर भन्दैदिन नगर्नु परिहाल्यो। जुन दिन अनलाइन एजुकेसन प्रोभाइड गर्यो एकैछिनलाई मानौ स्कुलहरूले चलायो, अब कसले बदमासी गर्यो त्यो कुनै स्कुलले गर्यो होला अथवा के गर्यो, तर अनलाइन एजुकेसन बन्द गर्नु भने पछाडि त अनलाइन त बन्द भयो नि। जसले राम्रो गरिरहेको थिए मेहनतका साथ 24/7 काम गरेर आफ्नो स्टुडेन्ट्सलाई इन्गेज गर्न चाहनेहरूलाई पनि बन्द गर्न बाध्य बनाइदियो। द्याट मिन्स स्टेट हेज द अथोरिटी फर गुड अर ब्याड टु स्टप अर टु इनिसिएट। सो त्यही कारणले नै यहाँनिर स्टेटको रोल चाहिँ बढी हुन्छ। तर हामीले पनि त्यसमा सोचेर अगाडि धेरै इनिसिएटिभ्सहरू चाहिँ लिन सक्छौँ र लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। Right. Thank you, sir. So, Ms. Manasvi, if you're hearing us, I hope we've been able to answer your question. And just want to request my speakers that we have very less time now. So I would request you to move quickly while answering. Anyway, I have a question from one of our viewers, Ms. Nikita Shrestha, and it again relates with the government. So she asks, if government is not making an approach, can the education society come together and make approach to the government? And if so, what is your immediate approach on operating education at the time? This question would go to Jasmine, ma'am.
Okay, yeah, I was just also thinking like, अघि पनि मैले भने थिएँ सबै कुरामा हामी complain मात्र गरेर पनि हुँदैन हैन. So yeah, we do look forward to collaborate, as Narottam sir rightly mentioned. This is the time यस्तो एकदम stressful timeहरुमा चाहिँ हामीले best practicesहरु के हो हैन, कोल्याबोरेट गर्न सकिन्छ, एकअर्कालाई हेल्प गर्न सकिन्छ, नयाँ कुराहरु अगाडि ल्याएर कुन चाहिँ कुराले चाहिँ यस्तो खालको क्राइसिसको सिचुएसनमा चाहिँ हाउ क्यान वी गो फरवर्ड. सो एजुकेसन एसोसिएसन्सहरु थुप्रै छन् हैन, हायर एजुकेसनको छुट्टै होला, लो सेकेन्डरी एजुकेसनको, प्राइमरी एजुकेसनको हैन. सो वी क्यान डेफिनेटली कम फरवर्ड एन्ड नट वेट फर द स्टेट टु कम अप विथ समथिङ, बट वी क्यान डेभलप समथिङ and then get it rolling even before it's भोलि गएर गाह्रो पर्नु र भोलि रिग्रेट गर्नु सट्टामा, because time does not wait for anyone. 3 महिना त यतिकै बितिसक्यो, लकडाउन kept on increasing and we didn't even know 3 months have gone हैन. So यो 3 months को पिरियडमा अगाडि नै हामीले गरेको भए lot of things would have changed at this moment. But again, never let than ever हैन. So we can always collaborate, we can always come up with something so that हामीले गर्नु नसकिरहेको इन्स्टिट्युसन्सहरुलाई, जसमा चाहिँ भन्नुस् सबैतिर इन्टरनेट कनेक्सन्सहरु नहोला हैन. हुन त नेपाल टेलिकमको त्यो उले वेबसाइटमा के देखाएको छ भने MIS ले अराउन्ड 80% अफ टोटल पपुलेसन अफ नेपाल हैज एक्सेस टु इन्टरनेट भनेर देखाएको छ हैन. But that does not mean that access to internet means सबैले वाइफाई लिएको होला, सबैले अफिस घरमा हामीले जसरी चलाइरहेको, मेबी इन्टरनेट सब्स्क्राइबर्सको कुरा गरेको होला हैन. सो यस्तो यो जसरी अघि सरले भन्नुभयो, नरोत्तम सरले, सफ्टवेयर इन्जिनियर्सहरु अहिले के चाहिरहेको छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन्सहरु हैन, जसले गर्दाखेरि जस्तै इन्डियामा बाइजुस भन्ने छ हैन, त्यो अहिले यति पपुलर भइरहेको छ हैन. सो समथिङ व्हिच डज नट रिक्वायर maybe something else that we can develop, customizing to Nepal ko situation, यहाँको पढाइलाई हामीलाई सुट हुने गरेर सर्टन एप्लिकेसन्सहरु हामीले बनाउन पायौं र त्यो कुरा चाहिँ हामीले कुनै पनि टिभी या रेडियो या भनौं न गाउँपालिकाहरु नगरपालिकाहरुको थ्रुबाट हामीले त्यो कुराहरु डिस्ट्रिब्युट गर्न पायौं भने त यहाँ देखिन्छ नि त and a lot of changes will come. So yes, I do agree with our audience question. Very relevant. We do have to come forward because we again cannot always wait and watch and wait for the government to do something. We can definitely come up with some policies. Yes, ma'am. There are a lot of things that the issues themselves can do and come together towards it. And Nikita Shrestha ji सँगसँगै there was a question from Mr. Vinod Bhandari also. उहाँको पनि अहिले just as you answered, यस्तै relevant question थियो that economically weak students or online accessibility नभएको स्टुडेन्ट्सहरुलाई कसरी यो समस्याबाट overcome गराउने अथवा यो इश्यू कसरी eradicate गर्ने भन्ने थियो. So I hope Mr. Vinod Bhandari, if you are watching us live, you've received the answer for your question. With that, ma'am, म Jasmine ma'am हल्सँगै continue गर्न चाहन्छु. अब amidst this fear that we have whenever this pandemic gets over, even after that the fear will still remain. So as a precautionary measure, ma'am, what safety standards are likely to be adopted by education institutes for the students, employees, or the visitors in days to come when the schools and colleges reopens? Okay, a few days back, our CEO, Kishila Jha, he has presented a wonderful presentation on how to get yourself prepared. Offices should get prepared, or our institutions should get prepared to restart. Restart गर्नु त पर्छ नै हैन. तर again that fear is in your mind that अब के हुन्छ फेरि अब यसलाई हामीले धेरै underestimate पनि गर्नु भएन हैन, भाइरसलाई underestimate पनि गर्नु भएन. तर डराएर पनि सधैँभरि घरभित्र बस्नु पनि भएन हैन. There has to be a midway where we can come and start working in our organization, right? Number one, we have to see and make sure that all safety measures are being followed in every nooks and corners of our institution, be it washroom, lobby area, classrooms, office spaces, canteen areas, any area that is visited by our students and visitors and our staff is nicely cleaned. Is a lot of cleanliness is required. Number one. Hand washing, त्यो जुन छ त्यसमा चाहिँ ठुलो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. Yeah, I understand sanitizers are there and all, but sanitizer भन्दा पनि अब पानीले हात साबुनले नै धुँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुने र त्यो चाहिँ बारम्बार गरिराख्ने हैन गर्नुपर्ने देखेको छ. अर्को भनेको gloves and mask is become like a हाम्रो अब डे टु डे लाइफमा एकदमै आउने. अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ टेम्परेचर चेक गर्ने
अहिले हामी मल्सहरू जाँदा सानोतिरो डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू जाँदाखेरि पनि हामीलाई टेम्परेचर चेक गर्छ होइन त्यो चेक गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि एटलिस्ट कसैको केही आएको छ भने देन देयर बी अ सेपरेट डिपार्टमेन्ट हुज गोइङ टु टेक केयर अफ द्याट पर्सन होइन त्यसमा युएन ट्राई गर्नुपर्ने केही पनि छैन होइन सर्टन कुरा त्यसमा लियो भने लट अफ थिङ्स विल बी सर्टेड आउट होइन एउटा त्यो भयो अर्को भनेको चाहिँ दोज पिपल क्यानट कम देयर आर प्रेग्नेन्ट वुमेन होइन वर्किङ इन अर्गनाइजेसन्स होइन जो अलिकति डिफ्रेन्टली एबलहरू हुनुहुन्छ होला उहाँहरूको लागि चाहिँ वर्क फ्रम होम सेड्युल्सहरू राम्रोसँग मिलाइदियो भने दे विल अल्सो क्यान ह्याभ द अपर्च्युनिटी टु वर्क फ्रम होम अर्को भनेको हामीले क्लासरुम रिज्युम गर्नको लागि देयर आर सर्टन थिङ्स द्याट वी निड टु फलो द्याट प्लान यर क्लासरुम विथ नो मोर देन हाफ अफ यर क्लासरुम भनेको मतलब 50% or 10% of your class can come today and remaining 90% of the class will attend the same class through online. The next day another 10% will come भनेको मतलब you have a combination of physical presence with you need to have touch with your faculties, you want to be in your campus, so त्यो feeling पनि आउने भयो अर्को भनेको चाहिँ हामीले social distancing पनि क्लासरुममा मेन्टेन गर्न पाउँछौँ So in this way, there are many others. WHO को format नै छ कसरी हामीले वर्कप्लेस रिज्युम गर्ने भन्ने र छ SOPs हरू बनाउनु पर्छ हरेक अफिसले SOPs हरू डिजाइन डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ गाडीमा एउटा गाडीमा कति जना बसेर जाने हो त हैन घर फिजिकल भनेको पब्लिक ट्रान्सपोर्ट युज गर्नेहरू इम्प्लोइजहरुलाई हामीले के गर्ने we need to sort it out and organizations can definitely prepare themselves to get our students and staff back. Thank you for that wonderful information, ma'am. There are so many precautionary measures, and I'm sure the institutes will follow them. With that, I again move to Narottam sir. Sir, I have a question from one of our viewers, Mr. Prem Sharan. So his question is, if we talk about the private education sector, then there is not the big and smart investors. Do we need the investors, and who can build the private institute for whole of the country? What's your take on this, sir? त्यो क्वेसन मैले अघि हेरेको थिएँ तर मैले त्यो क्वेसनको अनेस्टली भन्दा त्यो एक्ज्याक्टली के सोध्न खोजेको भनेर बुझ्न सकिनँ सो व्हाट डज दैट होल अफ द कन्ट्री मिन भन्ने त्यो कुन पर्सपेक्टिभबाट सोधेको भनेर अलिकति क्ल्यारिफाई गर्न सकिन्छ Mr. Prem Sharan, if you are hearing us live right now, I would appreciate if you could, clearly write the question again and give us an idea of what you're exactly trying to ask. Anyway, sir, with that, I again would like to continue with you. And I'm sure there are a lot of students watching us live today since we are talking about education. So how and when, sir, will the universities as well as the government conduct their postponed examinations, if any? And when can the students expect the pending results if the examination has already been conducted? What's your thought on this, sir? यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ के भन्छ इस्यु छ हामीले न्युजमा धेरै देखिरहेछौँ त्यसै धेरै डिस्कसन्सहरू पनि भइरहेछ धेरैवटा टिमहरूले सजेस्ट पनि गरिरहेछ यसमा अल्टरनेटिभ्स के हुन सक्छ भनेर त्यो अब अफकोर्स लाइक इन मेरो धेरै डोमेनको एरिया नपरेको हुनाले मैले धेरै एक्ज्याक्टली यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सक्दिनँ म बट देन एज एन एजुकेटर मेरो आफ्नो धारणा चाहिँ के हो भने म जहिले पनि एजुकेसनमा म आई कन्सिडर माइसेल्फ अ रेबल सो हाम्रो जसरी चलिरहेछ एजुकेसन सिस्टम त्यसको सबै जग हलाउनु गर्ने रिफर्म गर्नुपर्छ वी हेभ टु क्वेसन अल द एस्पेक्ट्स अफ आवर एजुकेसन एकचोटि रिभिजिट गरेर रिभ्यू गरेर मेबी थ्याङ्क्स टु दिस क्राइसिस वी हेभ एन अपर्च्युनिटी नाउ टु डु सो इन्क्लुडिङ दिस एक्जामिनेसन सिस्टम यसलाई हामीले जति सेक्रेड मानेको छौँ यो नभइकन त क्वालिटीको एजुकेसन हुनै सम्भव छैन भनेर जुन वर्षौंदेखि मानियो त्यसमा नै फन्डामेन्टली क्वेसन गर्ने मान्छे हो म त्यो कारणले गर्दाखेरि कहिले हुन्छ भन्ने भन्दा पनि क्यान वी थिङ्क अबाउट एन अल्टरनेटिभ वे टु मेजर द लर्निङ अफ अ स्टुडेन्ट रादर देन वेटिङ फर दिस क्राइसिस टु बी ओभर एन्ड लाइक कन्डक्ट द एक्जामिनेसन इन द सेम म्यानर द्याट वी हेभ बिन डुइङ इट फर सेन्चुरिज भन्ने क्वेसन गर्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ त्यसरी हेरिरहेको छु सो द्याट त्यो एक्जामिनेसनलाई नै हामीले रिफर्म गर्नुपर्ने फन्डामेन्टल्सहरूलाई नै रिथिङ्क र रिभिजिट गर्नुपर्ने र वाट कुड बी अ बेटर अल्टरनेटिभ टु मेजर द लर्निङ रियल लर्निङ अफ द स्टुडेन्ट्स भन्नेतिर सोच्नु पर्ला कहिले हुन्छ के हुन्छ भन्ने चाहिँ गभर्मेन्टहरूलाई नै सोध्नु पर्ला
All right, let's expect the results are out soon, and the exams that are pending will be conducted by the universities and the government as early as possible. यो सँगसँगै म ज्यास्मिन म्यामतिर फेरि जान चाहन्छु म्याम. We've been talking about online education, why is it important, and अहिले the online education is gaining so much of popularity. So what do you say? Is it the future of our education system, ma'am, the online education? I would say it cannot be the only future. Physical classroom to चाहिन्छ. Campus life to चाहियो नि. Yeah, doing online MBA is a different option because those are busy people who don't want to attend office college but want a degree to enhance their learning. त्यो भनेको छुट्टै कुरा हो. Online learning will definitely be part and parcel of our curriculum. हाम्रो हरेक भनौँ न प्र्याक्टिकल जस्तै प्र्याक्टिकल लर्निङ सब्जेक्ट्सहरू छ, जस्तै होटल म्यानेजमेन्टको कुरा गरौँ अब त्यहाँ किचनमा गएर नपकाइकन म होटल म्यानेजमेन्टको डिग्री लिन्छु भनेर त त्यो रेलेभेन्टै भएन नि. I must know how much to, what are the measurements that are needed and how much to do it. Yeah, we are in the era of artificial intelligence को पनि कुरा छ तर अझै नेपालमा त्यो भनौँ न हामीसँग यस्तो कम स्पिडको इन्टरनेटको बेसमा र धेरै सबैमा नपुगिसकेको उसमा चाहिँ ई लर्निङ विल बी पार्ट एन्ड पार्सल अफ आवर लाइफ. वी हेभ टु बी प्रिपेयर्ड फर दिस. डिस्टेन्ट लर्निङ हुन्छ हामीले अब डिस्टेन्ट लर्निङलाई अझै अपर्च्युनिटी लिने हो भने वी मस्ट इन्भाइट eminent professors and educators to come and to speak to our children and our management graduates. जसले चाहिँ successfully यो क्राइसिसलाई ह्यान्डल गरेको थियो. what are the stories behind it, what are the what are their life story, उनीहरूले कसरी गर्यो, कसरी ओभरकम गर्यो भन्ने कुराहरुमा they will be the doors are open and easy. अब इन्टरनेट भयो, Zoom link गर्यो भनेपछि अस्ति हाम्रो HR को there was a personality professor who has written an article in Harvard Business article पनि लेख्नु भएको थियो. Nepal HR Human Resource Society ले गरेको थियो, and he was talking to so many students and HR managers of various institutions. So online learning को त आफ्नै फाइदाहरु छ. Online learning भनेको चाहिँ यो कि त्यो भन्ने हुँदैन. यो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ नि, दुवै चीज चाहिँ प्यारलली हामीले लानु पाए भने जो स्टेक होल्डर छ, जसले चाहिँ रिसिभ गर्नुपर्ने छ हाम्रो स्टुडेन्ट्स, उहाँहरूले चाहिँ डेफिनेटली रिसिभ चाहिँ गर्नुहुन्छ. अनलाइन लर्निङको अर्को फाइदा के हो भन्दाखेरि आई क्यान गो ब्याक एन्ड लर्न अगेन बिकज एभ्रिथिङ इज रेकर्डेड. सबै रेकर्डेड हुन्छ, सबै मेरो फाइलमा सेभ गर्न सक्छु. मैले कुनै कुरा त्यहाँ बुझिनँ भने आई क्यान रिक्वेस्ट फर स्पेशल सेसन्स विथ माई टिचर्स. इट क्यान बी कल्ड अ क्लिनिकल सेसन्स. मैले आज यो सेसनमा केही बुझिनँ भने आई क्यान सिम्पली रिक्वेस्ट माई प्रोफेसर टु से द्याट आई डिड नट अन्डरस्ट्यान्ड दिस पार्ट, क्यान वी फिक्स अप अनदर सेसन भनेपछि त्यस्तै 500 जना नबुझेको स्टुडेन्टहरू भेला गरेर चाहिँ कलेजले के गरिदिन सक्छ, एउटा क्लिनिकल सेसन्स अरेन्ज गरिदिन सक्छ. वी क्यान कम अप विथ न्युमरस इनोभेटिभ आइडियाज हाउ टु मेक अनलाइन लर्निङ मोर इम्पेरेटिभ, मोर इन्फर्मेटिभ, मोर interactive बनाउने. तर I will again say, when we are back to normal, let's not forget what we did during these crisis moment, that we definitely utilize the online platform and we need to continue and build or include in our curriculum as part of our curriculum. All right, ma'am. Thank you so much for that answer. And we have a question from Mr. Prem Sharan again. In fact, it's the same question. अलिकति म त्यसमा कमेन्ट गर्न सक्छु? Sure, sir. Please go ahead. But then, it's entirely up to you. Time is running out. Yeah, I request you to, shorten your message, sir. But please go ahead. मलाई अलिकति critical, important लाग्यो भने मैले थोरै perspective भन्न खोजे. But then you can stop me anytime you wish. मलाई के लाग्यो भने एउटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु. यो अनलाइन एजुकेसन फिजिबल छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई ओभरअल हाम्रो सोसाइटीको as a society, what kind of conscience we have, what kind of vision we have भनेर हामी it is not possible भनेर बस्छौँ. अनि ग्रोथ गर्न पनि even in terms of म दुईटा एक्जाम्पल भनौँ. मेडिकल कलेजमा हामी के गर्छौँ, यदि सिट भन्दा तैँले पढाउन पाउँदैनस् भनेर रेस्ट्रिक्सन हाल्छौँ. वेयरएज बङ्गलादेशले चाहिँ के गर्छ भने हजारौं स्टुडेन्ट्सहरू बाहिरबाट तानेर पनि पढाएर अनि त्यस पछाडि इकोनोमीलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ. अनि अर्को एक्जाम्पल चाहिँ हाम्रै देशको टुटललाई चाहिँ हाम्रै देशमा चल्नलाई बन्द गर्न बाध्य हुन लागिरहेछ हैन, गभर्नमेन्टको पोलिसी हर्डल्सले. तर बङ्गलादेशको के भन्छ कम्पनी
आएर नेपालमा चल्न पाइरहेछ सो सिमिलरली म एउटा सानो अनलाइन एजुकेसनको अरू बेनिफिट्सहरू त यहाँ उहाँले भन्न सक्नुभयो इफ यु लुक एट द डेटा अब ठुलो ठुलो युनिभर्सिटिजहरूले जस्तो युनिभर्सिटी अफ इलिनोयले 10,000 स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ एउटा प्रोग्राममा अनलाइनमा पढाउँछ करोडौँ डलर्स चाहिँ त्यसबाट ग्लोबली एक्सप्यान्ड गरेर because online offers that kind of possibility that you can offer like in a mass virtually like non-negligent amounts of like marginal cost र global access market को पाउँछ हामी कहाँ त्यही कुराले रोकिनेछ rather than encouraging the institutions to build great like online programs go global नेपाली डायस्पोरालाई नेपाल कन्टेक्स्ट पढाइदेऊ Similarly, Nepali diaspora जो संसारभरि बसेको छ विद्वानहरू उनीहरूको कुरालाई let's imagine that somebody a Nepali guy who is teaching at MIT can really teach a student from Jumla. So that means a student from Jumla can benefit from a Nepali who is teaching at MIT or for that matter at Harvard or something like that. So there is an immense possibility. Yes. So last third ma bhanna chahanchu ki different people have different conditions, different needs. So one size fits all bhanda pani there are three globally accepted models. एउटा चाहिँ blended हैन अर्को चाहिँ fully online अनि त्यसपछि fully on campus. Different levels have different needs, different segments have different needs. So accordingly we have to customize and deliver यस्तो खालको मेथोडोलोजिजहरू र डेलिभर मोड चाहिँ उ गर्न सकिन्छ एउटै सबैलाई क्याम्पसमै आएर पढाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन सबैलाई अनलाइन पढाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन सो द्याट्स व्हाट लाइक आई जस्ट वान्टेड टु एड सरी अगेन टेकिङ फर टाइम and for taking time. Okay, Pani, sir, wonderful idea. There are a lot of modalities to work on, not only just limiting ourselves to online education. With that, sir, I would take the question from Mr. Prem Sharan again. Though he's tried to clarify the question, but मैले बुझे अनुसार उहाँले भन्न खोजेको जुन he feels इन्भेस्टर्सहरुको कमी छ अहिले पनि प्राइभेट एजुकेसन सेक्टरमा सो देशव्यापी रूपमा प्राइभेट एजुकेसनलाई चाहिँ डेभलप गर्ने हो भने इज देयर अ नेसेसिटी अफ इन्भेस्टर्स फर द इन डेज टु कम दैट इज व्हाट I guess he's trying to say, sir. So what's your take on this? Yeah, that's a bigger question in the sense that like investment भन्ने बित्तिकै टर्मले नै के खोज्छ भने इन्भेस्टमेन्ट गर्नेले के चाहियो भन्दाखेरि उसको आफूले पैसा लगाइरहेछ भने त्यसको रिटर्न पनि चाहियो सो मोस्ट अफ द भनौँ न हाम्रो अरू कन्ट्रिजहरुमा के छ भने प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टलाई एन्करेज गरिएको छ तर के छ भने नेपालको मैले बुझि नसक्नुको यो ओभर द लास्ट लाइक 2 डिकेड्स मेरो एजुकेसनको एक्सपिरियन्समा बुझ्न नसकेको चाहिँ हाम्रो डिस्कोर्स भनेको प्राइभेटले पैसा लियो अनि लिनु हुन्थेन भनेर प्राइभेट भइसकेपछि पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ त सेल्फ सफिसिएन्ट त हुनु पर्यो द इश्यू हियर इज नट वेदर द प्राइभेट इन्स्टिट्युसन्स चार्ज द ट्युसन or not or how much they charge हैन the issue here is what kind of mechanism the state has to make sure that the quality education is imparted one good governance is like maintained two transparency is maintained three how can we protect the interests of the students and the parents right at the same time कसरी चिट गर्न नसकोस् भन्ने कुरामा चाहिँ एन्स्योर गर्ने मेकानिजम accreditation mechanism, surveillance mechanism, especially in terms of quality, governance, transparency मा चाहियो न कि कति पैसा लियो भन्ने कुरामा कति पैसा लियो भन्ने कुरामा यहाँनिर छ अब पैसा लिन पाउँदैन भने इन्भेस्टमेन्ट कहाँबाट आउँछ so when you expect like someone to invest अरबौं रुपैयाँ but then पैसा चाहिँ यति लिइस् तैले भनेर सधैँ कालो मोसो दल्ने गरेर फेरि सबैलाई एउटै डालोमा हालेर गरिरहेछ भनेदेखि यु कान्ट रियली एक्सपेक्ट बिग इन्भेस्टमेन्ट इन टर्म्स तर भिजन भएको मान्छे भइदिया भए इन्डियामा एउटा शारदा युनिभर्सिटी इट्स सो ड्याम अनफर्चुनेट सिचुएसन एउटा शारदा युनिभर्सिटी र अमिटी युनिभर्सिटीले मोर देन 1000 स्टुडेन्ट्स नेपालबाट लग्छ बिकज दे हेभ बीन एबल टु इन्भेस्ट hugely अनि attract the students from all over the world अनि तिनीहरूले नेपालबाट मात्रै 1000 स्टुडेन्ट्स लाग्छ यहाँ नेपालको एजुकेसन इन्स्टिट्युसनले एउटा प्रोग्राम नयाँ प्रोग्रामको थप एप्लिकेसन हाल्नको लागि कहिले एप्लिकेसन खुल्ला भनेर मिनिस्टरको ढोकामा कुरेर बस्नुपर्छ अनि अप्लाई गरिसकेपछि 2-3 वर्षसम्म वेट गर्नुपर्छ अनि कतिवटाको ढोका त हुनुपर्छ नाउ इन दिस कन्टेक्स्ट हाउ क्यान we expect one to come and invest
a huge amount of money. That's really sad. त्यही भएर गभर्मेन्टले आइदर आफूले गर्न सक्नु पर्यो, अदरवाइज अरूलाई गर्न दिनु पर्यो. यो दुईटै सिचुएसन हुन नसकिराखेको चाहिँ स्थिति छ. सो सरी के भन्ने अब यस्तै छ. Agreed. Yes. So Mr. Prem Saran, I'm sure you've received your answer. With that, ma'am, I would take last question from our viewer today, and very shortly I request you to answer. There is a question from Mr. Arun Patel. Number of students per class will remain the same. In that case, can college maintain social distance, leaving one seat vacant? What's your take on this, ma'am? Thank you so much for the question. I think I had already mentioned this earlier. Safety measures ko kurama chai we need to call back our students back to our classroom ma ta ल्याउनै पर्छ, be it elementary school or high school, हैन. त्यो campus life को experience त हामीलाई चाहियो नि त, हैन. So school मा त आउनु पर्यो, हैन. मैले के भनेको भने you need not call all your 40 students today if they have a session. You only call 10% of that, हैन. Maybe just call 10 of them, and keep them with एउटा रोमा एकजनालाई मात्रै राख्ने, हैन. Then you put another one, so you put the other one cross गरेर राख्ने. Nobody can sit there. जस्तै अहिले इन्टरभ्यू हाम्रो एयरपोर्टमा गरिरहेको फोटोहरु आइरहेको छ नि, and you just sit in one place, but then the remaining 2 or 3 seats are empty, then the other one goes and sits somewhere else. So त्यस्तो हिसाबले हामीले क्लास पनि सञ्चालन गर्ने र बाँकीको अर्को 30 जना स्टुडेन्ट चाहिँ अनलाइन नै आउँछन्, उनीहरूले लगइन नै गर्छन् र क्लासरुमको सेटअपमा उसले त्यो इन्फर्मेसन र उसको आफ्नो पियर्सहरु जुन क्लासरुममा बसेको साथीहरुले क्वेशन गरेको र उहाँहरुले पनि क्वेशन गर्ने चाहिँ डेफिनेटली मौका पाउनुहुन्छ र क्लासरुममा एउटा इन्टरेक्ट गर्ने र अनलाइन लर्निङ पनि सँगसँगै लाने एउटा एक्जाम्पल हो. So I think yeah, I don't want to take much time. I mean, you clearly answered his question, ma'am. With that, we come towards the end of our session. So very quickly, Narottam sir, I would like to start with you. Do you have any final message to give to our viewers and public with regard to the COVID-19 pandemic? मेरो मेसेज चाहिँ मेसेजै दिन सक्ने हैसियत त म राख्दिन, तर मेरो आफ्नो विचार म भन्न चाहन्छु. मैले चाहिँ के सोचिरहेको छु, के देखिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ every time we face this kind of crisis, we say that it has come up with a lot of potentials as well. Yes, that's true. But then capitalize गर्नु पर्यो के, potentialsहरु छ, possibilitiesहरु छ. त्यसले के गर्न सक्दैन के, त्यो unless and until we are prepared, ready to capitalize on those possibilities. First, we need to see those possibilities, explore those possibilities, and second, we have to get ready to capture and mobilize, harness those possibilities. धेरै हामीले गुमाइसक्यो पहिला पनि, अब त्यो नगुमाऊ. Let's see the possibilities and harness these possibilities. The future is really bright. अलिकति समय मात्र दुःख पाइन्छ होला, किनभने it has brought up a lot of possibilities. So thank you. This is what I feel strongly. Thank you. Yes, sir. The future is bright. We need to have the patience. Ma'am, Jasmine, ma'am, what's your final take on? Is this the last question that we are answering? Yes, ma'am. This is the last question. I'm going to miss this platform. So it is wonderful to be here and to be able to take up questions and also put up my thoughts. Thank you so much, Vivechan, for arranging this. I would say in this moment of crisis, there are मैले बिलिभ गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो चारवटा सीहरु हैन. एउटा भनेको critical thinking. We need to be more critical. We need to think critically. We need to communicate well. We need to talk to parents, talk to students, talk to teachers, talk to our staff members, talk to our stakeholders, be it anyone. Share what you have. You cannot pretend here. You cannot be unnatural here. हैन, झुट बोल्ने पर्ने केही पनि कुराहरु छैन. जे छ त्यसलाई हामीले कम्युनिकेट गर्नु पर्यो. जे छ जस्तो सिचुएसनमा छौं हामी, हैन. अर्को भनेको कोल्याबोरेसन, हैन. We can collaborate with, we can help little more. हामी भन्दा अलिकति कम सञ्चालनमा आइरहेको र गर्नु नसक्ने कलेजेस स्कुल्सलाई हामीले हेल्प गर्न सक्छौं. हामीले पनि कतै कसैले राम्रो बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरु गरिरहेको छ भने उहाँहरुबाट पनि कोल्याबोरेट गरेर धेरै कुराहरु चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौं. र अर्को भनेको all pandemics brings innovation and creativity. क्राइसिस हुने बित्तिकै के हुन्छ त, क्राइसिसमा निस्किन्छ कि नयाँ नयाँ कुराहरु, हैन. भन्छ नि लाइक इन्भेन्सन इज मदर अफ, हुन्छ नि, उ हो नि त, हैन. कुनै पनि चीजमा गाह्रो भयो भने देन यु ट्राई टु इन्भेन्ट न्यू कुराहरु टु फाइन्ड योर वे आउट. पानीले त आफ्नो बाटो खोज्छ नि त,
And you have to have a way out to deal with this situation. There is no way to give up. I know we have to see the light at the end of the tunnel. Especially, I'm giving this message to our students. I know whoever is listening to us here, youngsters, you are the energy of our country. I know you are the ones who are going to lead various organizations tomorrow. You are the ones who are going to provide employment to many people who are coming back to Nepal. होइन अनइम्प्लोइमेन्टको सिनेरियो त ह्युज एन्ड म्यासिभ हुनेवाला छ तपाईँलाई जेमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ एग्रिकल्चरमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ अरू कुनै सानोतिनो स्टार्टअप्समा इन्ट्रेस्ट लाग्छ and if you have that entrepreneurial seed inside you, start something and give employment to people. In the end, while going, I would like to say, let's learn to live with the virus. The virus is not going anywhere. It is going to be with us. The virus is inside us. It's us how we're going to adapt and learn to live with it. Right? Let's adapt the new normal and let's move on. Let's move on and let's live our life healthily. Thank you so much. Take care and stay safe. Thank you. Thank you for that wonderful end note, ma'am. As you said, necessity is the mother of invention, and let's have this patience to see good things happening in the education sector. With that, we come to the end of our session, and thank you, both of my guest speakers, for your wonderful information and insight on the education sector for us. Thank you, the viewers of KFA Business Affairs program, for being so patient and giving us so wonderful questions to answer. Thank you, our back team, Mr. Sanju, Mr. Sami, for making this program always possible. And I would remind our viewers to not forget to share this live session so that it reaches to the people whom it should reach. And lastly, my mistake, I said Mr. Sami, it's Miss Sami. So Sami ma'am, forgive me for that. So I request all of my viewers and everyone out there to stay safe, take care. Until then, this is Vivechan, your moderator for the event, signing off. And I'll catch you next week with my new guest speakers and with a new topic for discussion. Jai Nepal.